ہم دعا کریں گے. اور واقعی یہ ہوا کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروگا داخل ہوتا ہے, دونوں کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے تم یونان باعزت بری ہو گئے ہو اور تم کو سزائے موت مل گئی ہے. یہ جناب یوسف نے. پھر اللہ کو تو نکالنا تھا, جو اللہ جیل بھیج سکتا ہے وہ جیل سے نکال سکتا ہے. خدا نے ریان کو خواب دکھا دیا, بڑا عجیب و غریب خواب. خواب دیکھ کر بے چین پریشان, یہ کیسا خواب دیکھ لیا میں نے. ریان فرماتے ہیں اپنے عالموں سے, آؤ دیکھو میں نے خواب دیکھا. کہتے بتائیے حضور کیا خواب دیکھا. میں نے ایسا خواب دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں. 7 موٹی تندرست گایوں کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. اور میں نے یہ دیکھا 7 ہری بھری گیہوں کی بالیں جو ہیں ان کو جو 7 کھا رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لگ گئے عالم اپنے پڑھنے لکھنے میں, پریشان, کوئی خواب کی تعبیر بتا نہیں پا رہا ہے, حیران پریشان ہو گئے. ادھر یوسف نے کام کیا تھا, ایک کام کیا تھا کہ جب تم یہاں جانا جو اس میں زندہ رہے گا یونان, تو اپنے بادشاہ سے کہنا ایک بے گناہ بھی یہاں پر رہتا ہے. تو اللہ یونان کو نکال دیا, یہاں خواب دکھا دیا. ان کے سارے عالم فیل ہو گئے, کہتے تھے یہ لگتا ہے کوئی بھلتے بھلتے خواب ہے, اڑتے اڑتے خواب ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن بادشاہ سمجھتا تھا کہ نہیں کوئی بات تو ہے. جب یونان آتا ہے دیکھا تو پھر کام نہیں سمجھ پانے کا, تو بولا آپ بڑے پریشان دکھ رہے بادشاہ ریان, کیا بات ہے؟ تو بولتے ہیں یونان میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے, ہمارے جو عالم ہے وہ بتا نہیں پا رہے کیا بات ہے کرنے. ارے بولے حضور ہمارے حکومت میں ہمارے قید خانے میں ایک شخص سے نہایت خوبصورت اور ایسے خواب بتاتے, ان کے خواب سے میں باہر نکل آیا. بادشاہ ریان خوش ہو گیا, بولے کہاں ہے؟ کہنے آپ قید خانے میں جاؤ, ان کو لے کے آؤ. تو وزیر جاتا ہے, نکلو. بولتا نہیں, تمہارے بادشاہ سے کہہ دو کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی ہم جیل سے باہر نہیں آئیں گے, میری شرط ہے. وہ بادشاہ بولا کہ کیا بات ہے؟ کہنے ان عورتوں کو حاضر کیا جائے جنہوں نے گواہی دی تھی میرے بارے میں. بادشاہ نے بولا تھا جاؤ, پھر سے کہا جاؤ لاؤ. کون عورتیں ہیں وہ عورتیں آئیں, زلیخا آئیں, اکٹھا کیا گیا. پوچھا کہ کیا یوسف گنہگار ہے؟ کہ نہیں, نوز باللہ, وہ تو حق پر ہے, گنہگار زلیخا ہے. تسلی ہو گئی کہ ہم گنہگار نہیں ہیں. معلوم پڑا بادشاہ کو کہ یوسف آ رہے ہیں. محبت اللہ پیدا کر لگی. انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ بڑا خوش ہو گیا کہ وہ یوسف کیسا ہوگا, سنتے بڑا خوبصورت ہے, بڑا دانشور ہے. تو اپنا تخت رکھتا ہے, ایک اور لادا بازو میں, بالکل بازو لادا تھا. یہ عام ایسا نہیں بیٹھا کر کے, یہ نہیں کہ نیچے غلام ہے. یہ جیسے آیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. کہ میں کیسے اس شخصیت کو آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں, آنکھیں کھولا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پوری بات ہوئی, کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ بے گناہی آپ کے ساتھ جیل کے اندر. یہ ہاں اے یوسف تم میرے کام آ سکتے ہو. بولے ہاں کام آ سکتے ہو. پہلا میرا سوال ہے کہ وہ بتاؤ وہ خواب کی تعبیر کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں بادشاہ آنے والے 7 سال خوب کاشتکاری کرو, فصلوں کو کاٹو, جتنا حکومت میں جو ہے اناج کھایا جاتا ہے ان کی بالیوں سے نکال دو, باقی اناج کو جمع کرو, اور یہ کام تمہیں 7 سال کرنا پڑے گا. اس کے 7 سال جو نکلیں گے وہاں پر قحط پڑے گا, ایک بھی اناج نہیں اگے گا, اور یہی جو تم بچا کے رکھو گے سب کھاتے رہو گے. بادشاہ بڑا خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا پھر تو ایک کام کرو یوسف, تم یہ جو ہمارے زمینی جو خزانے ہیں میں تم کو اس کا بناتا ہوں وزیر, یہ رہی چاہیے. آپ نے کیا کرا, فوراً کاشتکاری شروع کروا دی. جیسے خواب دیکھا تھا 7 سال مسلسل آپ نے بہترین کھیتی کری, بڑے بڑے گودان بنائے. ایک اتنی اچھی حکمت ہے, اگر کوئی اناج چاہے وہ گیہوں ہو چاہے وہ چاول ہو,
अगर अपनी भूसी में रहता है तो तकरीबन 20 साल तक वो सड़ता नहीं है वो। यानी खुदा का ये कहना कि हमने कायनात में जो चीजें बनाई हैं वो बामकसद है, बेमकसद नहीं है। आज मालूम पड़ा कि इन भूसियों में इतनी ताकत दी है। आजकल हम डालते वो दवाएं डालते हैं, अगर तुम अपने अनाज को ऐसे रख दो तो 20 साल तक सड़ने वाले नहीं है। ये हिकमत की बात है, तब भी खुदा कहता है कि ये हिकमत वाली किताब की आयतें नहीं है। शुरू हो गया अब वही हासवा कि अगले 7 साल जैसे आपने कहा था, उन्हीं ताबीर की थी कि जिस दिन कहज पड़ना शुरू हो जाएगा उस दिन बादशाह तुमको बहुत भूख लगेगी, और जैसे भूख लगे आप मुझको आवाज देना। वही हुआ, बादशाह को भूख ख्वाब देर में आया, उसके पहले यूसुफ खुद पहुंच जाते हैं और अपने बावर्ची से कहते हैं बादशाह के लिए खाना पकाओ, अब इसको भूख लगने वाली है। क्या गैब की बात, बेशक अल्लाह जिसको चाहता है गैब बता दिया करता है, और जितना चाहता है उतना ही मिलता है। तो ये गैब में तो क्या था, ख्वाब तो आया नहीं, पहले ही आप बोलते हैं, और जैसे खाना पक गया बादशाह उठता है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, जल्दी जाओ बादशाह को भूखा खाऊंगा। और ऐसे 7 साल कहत पड़ता गया। आपने शर्त रखी थी, अच्छी रखी थी कि अगर हमने इनको मुफ्त खोरों को बांटना शुरू कर दिया तो ये सब ऐदी बन जाएंगे। तो आपने कहा जो गरीब हैं उनके लिए तो मिलेगा, जो अमीर हैं वो पहले अपने दिरहम देंगे, जब दिरहम नहीं रहेगा तो फिर वो अनाज के बदले में अपने जेवर बेचेंगे, जब जेवर नहीं रहेगा तो अपने घर गिरवी करेंगे, जब घर नहीं रहेगा तो अपने बच्चों को गुलाम बनाएंगे। यानी शरीयतें थी कि अनाज तो मिलेगा लेकिन ऐसे नहीं। और इस तरह 7 साल निकल गए, 7 साल पूरे हो गए, और जैसे ही खत्म हो गए फिर देखा वही बारिशें हो रही हैं। तो जैसा यूसुफ ने फरमाया था कि 7 साल जो है अच्छी काश्तकारी और फिर कहत पड़ेगा, बिल्कुल हूँ बहू वैसे ही होता गया। ये है जनाब यूसुफ। उसके बाद में अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह जो है सबको वाला है। अल्लाह को जुलेखा की मोहब्बत पसंद आ गई। एक दिन ये भी देखा मैंने कि जनाब यूसुफ चले जा रहे हैं अपने लश्कर में, तो देखा एक बूढ़ी सी औरत निकल रही है। पहचान तो गए थे, तो बोले कहो भाई कैसी हो मोहतरमा, बूढ़ी मोहतरमा पलटी, देखा तो बोले क्या तुम यूसुफ से ख्वाहिश करती हो? आज भी चिल्ला उठी, हाँ मैं आज भी ख्वाहिश करती हूँ कि यूसुफ से मेरा निकाह हो जाए। अल्लाह का ये सुनना था। आप बारगाह में उठातेंगे तो देखा जुलेखा जवानी लौट आई है, जो बुढ़िया नहीं, जैसे लग कब से औरत आ गई है। ये खुदा है जिस पर मेहरबान हो जाए, है उन पे ही होता है जो खुदा की तारीफ और उसकी जो है हम सुना करते रहते हैं। खुदा वो है, और खुदा ने बेशक 33 साल की उम्र में जनाब यूसुफ को जो है अफसर किया, और 40 की साल उम्र में आपने आपको नब्बत भी दी और बादशाह सौंपी है। तो ये है जनाब यूसुफ कि इसमें अंदर, इस कहानी के अंदर देखो हर वक्त अल्लाह की शान है कि नहीं है, तारीफ है कि नहीं है। बादशाह ने मरने से पहले है क्या किया, कह दिया कि मेरे मरने के बाद में बादशाह का भाई जो मकतब था, बोला मकतब नहीं बने बादशाह, बादशाह यूसुफ बनेगा। और अल्लाह ने वो ख्वाब करा दिया कि वादा था कि हम तुम्हारे भाइयों को बुलाएंगे, और किनान के अंदर कहत पड़ता है वो लेने आना जाते हैं, ये बादशाह बन चुके हैं। ये पहचानते अपने भाइयों को, सबको पहचान लिया बड़े मजे में। जाहिर नहीं किया, खूब राशन भर दिया, छोड़ दिया, बल्कि जो पैसे लिए थे वो भी उसे घसीट दिए। घर गए, याकूब से मिले, बोले वो बादशाह तो बड़ा नेक है, ईमानदार है, उसने हम लोग को बहुत संभाल दिया है। जब देखा वो खोद रहे हैं तो सारे पैसे उस पर रखे हुए हैं। अरे बोले अब्बा जान, इससे अच्छा बादशाह कौन होगा, उस नेक बादशाह है वो, तो उसने हमारे पैसे उड़ा दिए हुए, लेकिन उसने एक शर्त रखी है, कनिता रखी है कि अगर तुम दोबारा आना चाहना तो बिन्यामीन के बिना ना आना। उनके भाई थे सगे ना, ये इसके यूसुफ के, जनाब यूसुफ के एक भाई बिन्यामीन थे,
और उनकी बहनदानियाँ थी, 3 बच्चे थे। आपकी माँ का नाम राइल था और उनकी माँ का नाम जो था वो मुतल्लिया था। भाई की मोहब्बत खींच रही है। यूसुफ बहुत परेशान, याकूब कि तुम्हारे वजह से मैंने अपना एक बेटा खो दिया, उसकी याद में मैं अंधा हो गया, मैं बिन्यामीन को कहीं छोड़ दूं? बिन्यामीन तो निशानी है यूसुफ की। अब्बा जान कितनी मुश्किल है, दिले पत्थर रखा है, भेज दिया। ये जाते हैं, बड़े वाओ भगत हुई, साथ में खाना खिलाया। उस जमाने में चलन था कि जुन जुन बैठो, यानी जोड़े से बैठो। तो ये फटाफट अपने 10 भाई बैठ गए खाने के लिए, ये बेचारे अकेले रह गए। पूछा यूसुफ ने, क्या तुम्हारे भाई नहीं है? बोले हाँ, हमारा एक भाई था, यूसुफ नाम था, अल्लाह जाने वो किधर चले गए। आप बोलते हो मेरे साथ बैठ जाओ, देख तुम अल्लाह कैसे मिला करेगा, उसकी शान ना जब ये सब तो नीचे खा रहे हैं और बिन्यामीन ऊपर खाना खा रहे हैं। खाना वाना खा लिया, वो राशन भरा, छोड़ लगे, अपने भाई को ले गए। मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें कुछ याद है यूसुफ के बारे में? नहीं याद है मुझे। बर्दाश्त नहीं हुआ, राज खोल दिया। खूब रोए आपस में करके, मेरा अब्बा कैसे है, याकूब कैसे मरे। मतलब बहुत रोते हैं आपकी याद में, बड़ा मोहब्बत करते हैं भाई। कह रहे तुमको रोकूं कैसे बिन्यामीन, रोकूं कैसे? कह रहे तदबीर तो आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा तुम खामोश में बोलना नहीं। आते हैं बाहर, आंसू आंसू पूछते हैं ये चक्कर में कि इतनी मोहब्बत क्यों कर रहा है बिन्यामीन से। आए ठीक है, इनको राशन भर दो, राशन भर दिया। बिन्यामीन का जो ऊँट था, घोड़ी थी, उसमें जो चांदी का जो था क्या नाम नापने था, वो छुपा दिया, छोड़ दिया। जाओ, जब ये निकल गए सरहदों से तो भेजा, जाओ हमारा पैमान ही मिला है, शायद इन्हों चुराया होगा। ये निकलता है, आवाज डालता है, ए रुको काफले वालों, तुम्हारे में से किसी एक ने हमारा पैमान चुरा लिया है। ये बोलते मैं कसम खाता हूँ, मैं, मेरे दादा इसहाक है, मेरे परवरदिगार इब्राहिम, मैं उस खानदान से हूँ, मैं, हम लोग चोर नहीं हो सकते। ये ठीक है, बादशाह हुकुम है, तलाशी ले रहे झूठ मूठ की। पहले ऐसे बैठे देखा, फिर डायरेक्ट हाथ मार बिन्यामीन पर, तोड़ी गोनी, मिला पर देखो ये मिला है। देख के परेशान हो गए। लावी कहता है ये क्या हो गया? अब यहाँ याहूदा ने फिर अपना कर दी कि हो सकता है ये चोर होगा, इसका भाई यूसुफ भी चोर था। जैसे भाई की बात सुनी ये रोने लगे, यानी अभी ये पहचान तो नहीं पा रहे ना। चलो हुक्म है कि जो चोर होता है उसको कैद मिलती है। तो याहूदा और लावी बोलते हैं इसके बदले मुझे रख लीजिए, क्योंकि मैंने अपने बाप से वादा किया था कि मैं बिन्यामीन को साथ लेकर आऊंगा, अगर मैं नहीं गया तो मेरा बाप ऐसे ही मर जाएगा। तो वो बोलते हैं मुझे अल्लाह की पनाह, मैं अल्लाह डरता हूँ, हमारी हुकूमत में सिर्फ गुनहगार सजा मिलती है, बेगुनाह सजा नहीं मिलती है। मजबूर हो गए, परेशान हो गए। लावी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ए याहूदा तुम जाओ। ये 9 भाई निकलते हैं वहां से, जाके खूब रोते हैं याकूब से। याकूब कहते हम तो जानते थे, एक बार मैंने यूसुफ खोया और हमारे बिन्यामीन भी खो दिया है। तो बोलते हैं कुछ ऐसा कीजिए। तो ये खत लिखते हैं जनाब याकूब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे दादा का नाम इब्राहिम है, मेरे बाप का नाम इसहाक है, हम उस खानदान से हैं जो चोर नहीं हो करते हैं। हमारा बेटा जो है चोर नहीं है, उसको रिहा कर दीजिए, अल्लाह को उसका अजर देगा। खत को लपेटा जिया, फिर कहा बाप ने देखो तुम सब भाई एक दरवाजे से रहना, सब मुख्तलिफ जाना, अलग जाना। ये सब जाते अलग दरवाजों से घुस जाते हैं, बड़ी आजिज़ी करते हैं। जब देखा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यूसुफ भी परेशान हो गए। पूछा सही ये बताओ तुम्हारा भाई यूसुफ कहाँ गया? कहाँ गया बोलो करते हुए। ये चुपचाप, जानते उसके बारे में, ये चुपचाप कुछ बोल नहीं पा रहे। खुद आवाज भराई कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। जैसे कहा सब सजदे में गिर पड़े, माफी मांगी। अल्लाह ने वो कर दिखाया कि एक दिन तुमसे यही माफी मांगेंगे। जाओ हमारे वालिद को मेरा कुर्ता दे के आओ। यहाँ से कासिम भागता है, जैसे कुर्ता निकलता है तो याकूब फरमाते हैं मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है।
तुम कहोगे हम सठिया गए, हम सठिया नहीं गए, यूसुफ खुशबू आज भी आ रही है। जाते जैसे कुत्ता फेंका, कुत्ता मस्त आपकी आके वापस आती है। ये वो नबी लोग हैं। अल्लाह ने बड़े एहसान किए हैं याकूब के औलादों पर। अल्लाह ने वो ख्वाब सच्चा कर दिखाया। फिर आप जाते हैं दरबार में, जैसे बाप को देखा लिपट गए। अल्लाह का क्या वादा पक्का, क्योंकि इनकी वादा का इंतकाल हो चुका था राइला का। तो जो आपकी खाला थी, ये उनकी माँ बनी थी, इनकी शादी की अपने, तो आप दोनों सजदा करते हैं, और जो भाई थे 11 सजदा करते हैं। खुदा ने अपना क्या वादा निभा दिया। ये जनाब यूसुफ है। तो खुदा ने सबके वादे पूरे किए। खुदा सबसे बड़ा तदबीर चलने वाला है। वो खुद फरमाता है कि मैंने इस दुनिया को, कायनात को खेल कूद से नहीं बनाया, खेलते हुए मैंने इसको तदबीर से पैदा किया है। इसके मतलब खुदा बंदे कुदूस ने ये जो वाक़यात नजर आ रहे हैं, ये जो पेश आ रहे हैं, इस पे तदबीरी तो है कि नहीं है। आज 8 मुहर्रम है। आज करबला का माहौल काफी गर्म तपिश वाला है। जैसे कि आज जो सरजमीन रेगिस्तान तप जाएगा। अजीब बेचैनी है, एक खौफ नजर आ उसके लगे। लेकिन शिमर मुतमईन नहीं है। शिमर कहता है उम्र साथ, आज हुसैन हमारे जाल में फंस चुका है। इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता। अगर तेरी जरा भी नादानी करी या बेवकूफी करी तो हुकूमत तेरे हाथ से निकल जाएगी और तू कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए कोई कसर मत छोड़ना, वरना तेरी खैर भी नहीं है। फिर भी इसे यकीन नहीं होता है। ये इब्न ज़ियाद को लिखता है कि हमें कुछ और फौजें चाहिए। 7,000 की फौज जाती है जनाबे लक्षक के हाथ से। फौजें गई, यानी तकरीबन 76,000 फौजी आज इकट्ठा हो गई हैं चंद हुसैनियों के लिए। अब मामला और गंभीर हो गया। क्या करूं क्या ना करूं। अब्बास परेशान, ए अल्लाह मैं क्या करूं, मेरे सामने जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा मैं। ये औरतें प्यासी, ये भतीजे प्यासे, इनको मैं कैसे पानी पहुंचाऊं। कल से इनको एक बूंद पानी नहीं मिला है और आज भी इनको पानी नसीब नहीं हुआ है। बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। अब्बास वो शख्सियत, जब मुझे वो याद आ रहा है वाकया, जब मदीना छोड़ रहे थे हुसैन, तो जनाबे उम्मुल ने, बनीन ने अपने बच्चों को बुलाया। जनाबे उस्मान, जनाबे जाफर, जनाबे अब्बास, और क्या कहा, ए मेरे चारों बच्चों, तुम सब मेरे हुसैन के साथ जा रहे हो। अगर मेरे हुसैन को आँच आ गई तो मैं तुमको दूध नहीं बख्शूंगी, और मैं हुसैन पे अपने चारों बच्चों को कुर्बान करती छापर करती हूँ मैं ये। और अब्बास तुम अलमबरदार रहोगे, तुम्हारे हाथ में ताकत देती हूँ मैं ये। तुम्हारे होते हुए अगर हुसैन शहीद हो गए तुम, तेरी माँ तुझको दूध नहीं बख्शेगी। अब्बास को याद आ रहा वो मंजर कि मेरी माँ उम्मे बनी ने क्या कहा था। परेशान थे, कैसे हिफाजत करूं कि मेरी जान चली जाए, सब कुछ नुछाड़ हो जाए, लेकिन हुसैन सलामत रहे। फिर जाते खेमे के अंदर, परेशान है। अरे अब्बास एक शेर का नाम है, अब्बास एक सक्के का नाम है, जिसने कभी डरना नहीं सीखा, जिसने कभी जबान देकर पकड़ सीखा नहीं। आज अब्बास को लगता है कि ये सारी जंग हमारे कंधों पर आ गई है। अगर अब्बास के होते हुए बनी हाशिम को या बनी कमर को चोट आ जाए तो इसके मतलब के जिम्मेदार अब्बास होगा। बड़े तैश में है और ये जानते हैं अगर हुसैन मुझसे कह दे तो मैं अकेला काफी हूं इनको हराने के लिए। एक घोड़े पे तो पूरे चक्कर मारते हैं अपने पूरे खेमों के, तैश में आते हैं, फिर खेमे में जाते हैं, अपनी बहन ज़ैनब से मिलते हैं, अपने भतीजों से मिलते हैं। देखते भतीजे परेशान हैं, छोटे बच्चे परेशान हैं, ताज के लिए निकलते हैं, मशक लेते हैं। आता हूं मैं भी घोड़े पर बैठकर, मैं ताज्जुब में ये हूं कि कहां जा रहे हैं। ये पानी लेने नहीं जा रहे हैं, ये तो मौत को लेने जा रहे हैं।
جس جگہ پر اس نہر فرات کے اندر 20,000 لشکر ہو، کیا پانی لانا ممکن وہاں سے ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے آپ پہنچتے ہیں وہ 20,000 لشکر دنگ رہ جاتا ہے ان کی شجاعت کو دیکھ کر. کتنی ہمت، یہ خدا کروا رہا ہے. ان کے ہوش فاختہ ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص اور ہم 20,000 ڈر جاتے ہیں. کتنی ہمت ہے، کتنی شجاعت اس کے اندر. یہ کون سا شیر علی کا یہ ہے؟ کہتے ہٹو، میں پانی پینے نہیں آیا، ہمارے بھتیجے ہمارے بھانجے پیاسے ہیں، ہم صرف ان کے لیے پانی لینے آئے ہیں، ہٹ جاؤ. چلاتے ہیں تو خوف طاری ہوتا ہے. یہ فوجیں ہٹ جاتی ہیں. آپ جاتے ہیں فرات کے اندر، پانی کو ہاتھ پہ لیتے ہیں، سوچتے ہیں تھوڑا پانی پی لوں. پھر یاد آتا ہے کہ ہمارے بھتیجے پیاسے ہیں. پانی کو پھینک دیتے ہیں، مشک بھرتے ہیں، لاتے ہیں اور نکلتے ہیں. عمر ساتھ آئے، اے عباس تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ہے ہمارے بادشاہ ہمارے خلیفہ یزید نے حسین پر پانی حرام کر دیا ہے. تو آپ کہتے ہیں اے عمر سعد میں پانی نہیں پیوں گا، میرا وعدہ تھا، دیکھو میں نے پانی نہیں پیا ہے. یہ پانی صرف معصوم بچوں کے لیے ہے، یہ تمہارا نقصان نہیں کیا ہے. تم میرے راستے مت آؤ ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی. عمر سعد پریشان، کیا کروں نہ کیا کروں. یاد آ رہی ہے اگر میں نے عباس کو چھوڑ دیا تو حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. لالچ بہت بری چیز ہے، سب سے بدتر لالچ ہے. لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں کیسے روکوں اس مشق کو. آگے بڑھتے ہیں، اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، کھاتے گھوڑے. ایسی چال گھوڑے کی کیا بتاؤں. یہ گھبرا گیا، جیسے یہ ہوش میں گیا. پیچھا کرو گھوڑے کا پیچھا کرتے ہیں، برچیاں مارتے ہیں. کئی بار تو ایسا لگا کہ آپ تو یہ گرنے ہی والے ہیں. آپ بڑے خوش میں نظر دور سے آ رہے ہیں، وہ جلتے ہوئے بولے میں کامیاب ہو گیا، میں نے اپنے بچوں کے لیے پانی لے آیا. میں اچانک ایک تیر آتا ہے جو آ کے بازو کاٹ دیتا ہے. جیسے بازو کٹے مشک نیچے گر پڑتی ہے. آپ نیچے اترتے ہیں، کٹے ہوئے بازو عباس کے مشک رکھتے اپنے منہ پہ دباتے ہیں. گھوڑا بیٹھتا ہے، ایڑ لگاتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں. لٹکائے کرتے ہوئے اس میں یہ بھاگ رہے ہیں. پھر تیر لگتا ہے، اب تجھے میں پہنچنے والا ہوں. یقیناً پہنچ جاتے، لیکن خدا کی مرضی نہیں تھی. اگر مرضی الہی ہوتی تو کس کی طاقت تھی. یہ سب اللہ ہی والے تو ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں صرف تعریف الہی کے اندر، تسبیح کرنے کے اندر، حمد ثنا کے اندر. آپ جیسے تک پہنچ کے پھر تیر لگتا ہے، آپ گر پڑتے ہیں. ایسے ریکتے ہیں جیسے کوئی جانور ریکتا ہے، ہاتھ پکڑا ہوا کوئی فرشتہ نہیں دے گا. کچھ نہیں کرتے ہیں. اچانک تیر رات پر پڑتا ہے، آپ میں گھس جاتا ہے. آپ کی کسی کی اگر رات پہ ایک کنکری پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ ملتے رہتے ہیں. ایک تیر پار ہو گیا ہے، تیر کا درد بھول جاتے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں خدا تو کیسے بھی کر کے اس پانی کو ہمارے بچوں تک پہنچوا دے. ہم تیر کھا لیں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے. چنانچہ اپنے ٹانگوں کو جو گھٹنے ہیں اس کو لگاتے ہیں اور تیر کھینچتے ہیں. جیسے تیر آگ سے باہر آتا ہے، خون کی لہریں بہتی ہیں، فوارے پھوٹتے ہیں. آپ پھر دانت میں لیتے ہیں اور چلتے ہیں. جیسے چلے ایک تیر مشک پہ پڑا، جیسے مشک پہ تیر پڑا اور پائے نیچے گیا. یقین جانا جیسے عباس کی روح پرواز کر گئی. اور یہی کہتے ہیں خدا مجھے معاف کر دے، میں اپنے بھتیجوں کو پانی نہیں پلا پایا. اے ماں مجھے معاف کرنا، مجھے دودھ بخشے ماما. میں نے اپنے رہتے ہوئے حسین کو رکھا. میں شہید ہو جا رہا ہوں لیکن حسین آج بھی زندہ ہے. تو اس طرح میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ والوں کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اور جس کے اندر بھی صرف خوف خدا ہوتا ہے اس پہ دنیا بھی کوئی لالچ بھاری پڑتی نہیں ہے. تو اے لوگوں، ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ اس جنگ سے
کوئی مقصد ہے، مطلب ہے. اگر میں آپ سے بیان کر رہا ہوں تو کوئی کہانی اور قصے نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے ہدایتیں بن جائے کہ ہمارا ایمان اتنا مکمل، اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمیں کوئی کتنا گمراہ کرے لیکن ہمیں اپنے رب کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے سنا، آپ نے سنا، ہم نے کہا، آپ نے سنا. جتنا کہا میرے مولا نے، جتنا کہلوایا میں نے، اللہ سے دعا کرتے ہیں میں بھی اس پہ عمل کروں، اس پہ آپ بھی عمل کیے. اللہم صلی اللہ و سیدنا مولانا وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک.